नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अनुसार कोविड महामारी और जलवायु तब्दीली के संघर्ष नूं देखदिआं विश्व विच मोटे अनाज का महत्व वध रहा है। केंद्र सरकार जलवायु संकट ते नवीं तकनीकां नूं मुख रखदिआं किसानां दे हित विच PM फसल बीमा योजना विच सोध लई तैयार। पंजाबी बोली दे प्रचार प्रसार दे मकसद नाल मोगा पुलिस वल्लों सैमीनार दा आयोजन। भारत और न्यूजीलैंड विचाले पहला वनडे क्रिकेट मैच कल आकलैंड विच। लड़ी दे सारे मैच DD स्पोर्ट्स ते देखे जा सकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड महामारी और जलवायु तब्दीली के संघर्ष नूं देखदिआं विश्व विच मोटे अनाज की सार्थकता वध रही है। मोटा अनाज कौमांतरी वरा 2023 के शुरुआती शुभ आरंभ नाल संबंधित नवीं दिल्ली विच अज आयोजित एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां ये गल आखी। एस जयशंकर ने खुराक सुरक्षा ते कौमांतरी संबंधां लई मोटे अनाज के महत्व की जरूरत ते जोर दिता। उन्हां कहा कि कोविड के समय ने विश्व नूं ये याद दिवाया कि महामारी खुराक सुरक्षा उपर कितना असर पाउंदी है। इस मौके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुराक सुरक्षा ते पोषण विच मोटे अनाज के महत्व बारे मोटे अनाज बारे कौमांतरी वरा जागरूकता पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन विच भारत प्रमुख देशों विचों एक है। के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो उत्पादन का योगदान देता है, और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। समागम विच 60 देशों के राजदूत ते हाई कमिश्नर शामिल हुए। बीते दिनी बाली विच संपन्न हुई G20 शिखर कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के फायदों का महत्व दसदिआं कहा सी कि बाजरा वैश्विक कुपोषण और भुख की समस्या नूं हल कर सकता है। भारत कुदरती खेती नूं उत्साहित करके पक्की खुराक सुरक्षा लई बाजरे वर्गे पौष्टिक और रवायती अनाज नूं मुड़ तों हरमन प्यारा बना रहा है। इस दौरान सरकार जलवायु संकट ते नवीं तकनीकां नूं मुख रखदिआं किसानां दे हित विच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच सोध करन लई तैयार है। नवीं दिल्ली तो जारी एक बयान विच खेती और किसान कल्याण मंत्राला के सकत्तर मनोज आहूजा ने कहा कि 2016 विच इस प्रोग्राम की शुरुआत मगरों नवीं चुनौतियां नाल नजिठण वास्ते इस विच बदलाव किए जा चुके ने। उन्होंने दस्सिया कि 2018 विच भी इस स्कीम विच बुनियादी बदलाव किए गए सन। इन्हां विच किसानां वास्ते फसल नुकसान की जानकारी देण दा समा 48 घंटे तो वधा के 72 घंटे करना शामिल है। मनोज आहूजा ने कहा कि खेती मुताबक फसल बीमा योजना की पहुँच और इसके संचालन विच डिजिटलीकरण और तकनोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वाराणसी विच काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तमिलनाडु तो श्रद्धालुओं के समूह लगातार काशी पुज रहे हैं। श्रद्धालुओं का तीजा समूह कल तमिलनाडु तो चल के दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पुज्या। काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और काशी विश्वनाथ मंदिर विच उन्हां दे स्वागत विच प्रोग्राम आयोजित किए गए। इस दौरान काशी तमिल संगमम विच सभ्याचारक शाम की शुरुआत हुई। इस विच वख-वख स्कूलों तो विद्यार्थियों वालों तमिल और खेतरी भाषावां विच सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किए गए।
UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। UIDAI ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਪ ਜਾਂ ਆਧਾਰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅਹੀਆਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਾਧਿਕਾ ਨਰੂਲਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 977ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹ MBBS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹਾਂ ਖੁਦ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ MBBS ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅਹੀਆਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਾਧਿਕਾ ਨਰੂਲਾ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਰੁਚੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ठिकाना नहीं है। मेरे पास कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हालांकि बस मैं थोड़ी सी उम्मीद करती, अगर थोड़ी सी मेहनत और की होती तो शायद मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाती और मैं जैसे ज़्यादा खुश होती। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ और मैंने 100 डेज़ पहले तैयारी स्टार्ट की थी। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरा सर्जरी हुई थी 23 सितंबर 2021 को। उसके बाद जैसे सारा टाइम कमरे में रहना, 6 मंथ्स तक मैं रूम में रही हूँ, मुझे बाहर नहीं आने देते थे मेरे पेरेंट्स। अंदर ही रही हूँ, अंदर ही मैंने स्टार्ट किया सब कुछ। और पहले तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया था कि हाँ नहीं करना। बाद में अचानक से एक वीडियो नोटिफिकेशन आया था कि हाँ 100 डेज़ लेफ्ट फॉर नीट। उसके बाद तो ठान लिया था कि बस अब यही करना है। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੁਚੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। फिर कुछ टाइम ठहर के जो नीट का एग्ज़ाम आने लगा, कहती मम्मा मैंने नीट का पेपर देना है। मैंने कहा बेटा अभी तो बाहर भी नहीं निकली, पेपर कैसे देना। रिजल्ट देख के से हैरान हो गए कि ये नीट विच क्लीयर हो गई और इनू अच्छी सीट मिल गई प्राइवेट। मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अज सारिया खुशियां इस बच्चे पिछे मैं देखती पई हां। यकीनन राधिका नूं ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਦੂਤ ਫਿਲ ਗੌਫ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰੋ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ IMA ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ 95 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ 82% ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100% ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਹੈਗਲੇ ਓਵਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ DD ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। DD ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 95ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ MyGov ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ SMS ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।